اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے، دعا کی ہے، جتنے بھی ساتھیوں نے پیغامات بھیجے ہیں، اس سب کا میں مشکور ہوں. لیکن میں حکومت کو بھی اور ذمہ دار لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا روکتھام نہیں ہوا، قبائل اپنے لیے ایک راستہ اختیار کر لے گا. کیونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہاں ہمارے پاس وزیر اعلیٰ صاحب بشمول چیف سیکرٹری وہاں آئے تھے، تو وہاں پر ایک بندے نے ان کو کھڑا ہو کر کے جواب دیا کہ ہمارا 3 سوالوں کا جواب دے دے، یا ان لوگوں کے ساتھ بامانہ بمقصد اس طرح نہ ہو جس طرح پہلے کہ ان کو آنے کا راستہ دے دیا پھر وہ مذاکرات کو چھوڑ دیے، یا بامانہ بمقصد مذاکرات کر لے. اگر وہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو مصلحت نہیں سمجھتے، یا آپ لوگ مجبور ہے وہ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر لے. کیونکہ آپ کا ذمہ داری ہے ہماری حفاظت. عوام کی ٹیکسوں سے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور ہماری حفاظت کی آپ کا ذمہ داری ہے، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر لے. اگر جنگ بھی نہیں کر سکتے یا جنگ کرنا نہیں چاہتے ہو، یا آپ لوگوں کو ہماری شہادت مذاق معلوم ہو رہا ہوں، تو خدا را ہم سوال مینت سماجت نہیں کرتے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نکل جائے، یہ علاقے ہمارے لیے خالی کر لے، تو ہم اپنی ذمہ داری، اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں باجاوڑ میں ایسا گھر نہیں رہا جہاں اس نے جنازہ نہیں اٹھایا. جس گھر میں نماز کے لیے گیا، وہ میزبان مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا ایک بانجا اور ایک بھتیجا شہید ہوا ہے، اور میں اس کے ساتھ بیٹھک میں تھا. تو جہاں وہاں وہ مناظر ہم نے دیکھے، پھر بھی باجاوڑ لوگوں نے پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، جھنڈے نہیں جلائے، سرکاری املاک پہ حملہ نہیں کیا، وفاداری کا ثبوت بھی دیا. لیکن جو لوگ حکومت کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم ان کو حفاظت نہیں دے سکتے. تو لہذا آپ یقین کریں کہ وہاں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو لوگ بہت مجبور ہو چکے ہیں، بہت تنگ آ چکے ہیں، لاشوں کی اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے ہیں. خدا را قبائل پہ رحم کر لے. اس سے پہلے کہ قبائل ایسے اقدام پہ مجبور ہو جائے کہ پھر حکومت
کے لیے بہت ہی مشکلات ہوگا اور وہ ایسے اقدام کریں گے کہ بھی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. تو لہذا آج ہمارا قبائلی جرگہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جس طرح اور پاکستانی حفاظت کی قابل ہے تو ہمارے قبائل بھائی بھی حفاظت کے قابل ہے کہ اس کی بھی حفاظت کی جائے. اسی طرح میرے محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر وہاں پہنچے، شہداء کے ورثاء کے ساتھ ملے، تعزیت کی، دلاسا دیا اور ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بھی، وہ شہداء کے وارث بھی، بجائے یہ کہ مولانا صاحب ان کو دلاسا دے دیتا، وہ قائد محترم کو فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم نے جب سے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، ہم اس حالات کے لیے تیار تھے، شہادت دینے کے لیے تیار ہے. اسپیکر صاحب دلتا دا شہیدان باز کیجئے اور دلتا دا ہوگا دا ڈرامہ. Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house. اور ہمارے قائد صاحب بھی حیران ہو گیا، رشک کر رہا تھا کہ ہمارے کارکن جیسے کارکن پاکستان میں بلکہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے جس طرح میرے کارکن ہیں. تو میں وہ کارکنوں کو بھی داد دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ قائد محترم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ فاٹا کے ہر ایک کارکن، ہر ایک مشر وہ آپ پر فدا ہے. جب بھی آپ حکم کریں گے ہم لبے کہتے ہوئے آپ کے ہاں حاضر ہوں گے. اور اسی طرح میں وزیر اعظم صاحب کا بھی مشکور ہوں جو وہ وہاں پشاور آ کر ہمارا وہ شہداء کی تعزیت کی اور ان کے لیے 20 لاکھ کی شہداء کے لیے معاوضہ کا اعلان کیا. وہاں خود عیادت کے لیے آئے اور اسی طرح میں گورنر کی پی کے غلام علی کا مشکور ہوں کہ وہ اس نے اسی وقت ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ہیلی کاپٹر ہائر کیا، بیماروں کو وہاں سے انہی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر میں سمیج ریڈنگ اسپتال پہنچایا گیا. تو اسی طرح میں اس کا بھی بے حد مشکور ہوں، جو خدمت اس نے کی وہ بھی مثال ہے. اور اس طرح ہمارا چیف سیکرٹری صاحب، اس نے کہیں بھی جب بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، فون کیا ہے، اس نے فوراً لبیک کہا ہے، بہت تعاون کیا ہے. تو میں اس کا بھی بے حد مشکور ہوں اور انتظامیہ کا بھی. تو لہذا میں ایک بار پیر میں ایک بیمار کے پاس گیا
रीडिंग अस्पताल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मौलवी साहब आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे 2 भाई शहीद हुए हैं और मैं यहां बीमार पड़ा हूं कि अल्लाह पाक मुझे बचा ले। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि कबाइल आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। सोच ले, जिम्मेदार इदारे कभी भी कबाइल इस बात मानने को लिए तैयार नहीं है कि इसका मुकाबला अमेरिका ने नहीं कर सकता था, 48 मुल्कों ने नहीं कर सकता था, हम मजबूर हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ये कबाइल कभी भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां बॉर्डर भी लगा हुआ है, बॉर्डर भी लगा हुआ है। ये किस तरह आते हैं, ये जैकेट 1 मिनट में तैयार नहीं होता है, इसमें तो मेरे ख्याल में बहुत कई दिन लगते हैं। और ये कहां सेट होता है, ये कहां छुप के इसको बनाते हैं, ये बात के लिए लोग तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जब ये सिलसिला नहीं रुका जाएगा, कबाइल वही इकदाम करेगा जो पीर हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल हो। मैं पहले से हुकूमत को भी इदारों को भी खबरदार करना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि पीर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो। खुदारा कबाइल पे रहम करे, कबाइल अपने ही समझे, ये अपने ही लोग हैं। वफा खुदा की जात की कसम कि पाकिस्तान में अगर एक बंदा वफादार है पाकिस्तान के साथ, उससे कबाइल 1000 बार वफादार है। लेकिन आप उसकी वफादारी को क्यों नहीं समझते हैं, उसको वफादार क्यों नहीं समझते हैं, उसको बेवफाई पे क्यों मजबूर किया जा रहा है, उसको जंग पे क्यों घसीटा जा रहा है। तो लिहाजा कबाइल पे रहम कर ले, शुक्रिया जी, सोच कर ले। वाहिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल शुक्रिया आलमीन। जी। जमालुद्दीन साहब जी फाटा जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर भी है और जो बाजोड़ में वाक़या था उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी थे। तो मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है और हमारे इसमें साथी शहीद हुए थे, जख्मी हुए थे। जी सैयद खुर्शीद शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पार्लियामेंट को सेक मुलाजमीन या अफेक्टेड मुलाजमीन के लिए लिखा गया था, जिसके लिए यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन के तहत एक कमेटी बनी मंदोखेल के MNA मंदोखेल साहब के सरबराही में और काम किया, जिसमें अभी तक तकरीबन 80% के करीब मुलाजमीन वो हैं जिनको अभी तक उस रेजोल्यूशन के तहत, पार्लियामेंट के आर्डर के तहत उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मुझे आप ये बताएं कि जब एक पार्लियामेंट ऑर्डर करे, एक सेक्रेटरी का ऑर्डर अगर कोई नहीं माने तो बड़ा जुल्म हो जाता है, मगर एक पार्लियामेंट ऑर्डर करे, पार्लियामेंट से तो ऊपर कोई अदारा ही नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट है, न कोई एस्टेब्लिशमेंट है, न कोई अदारा है। माने न माने कोई, मगर हम लोग तो मानते हैं, हम लोग तो उसकी इज्जत करते हैं, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज आप कोई रूलिंग दें, रूलिंग आज आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप 4-5 दिन के बाद ये असेंबली नहीं होगी। जितने दिन असेंबली है वो असेंबली है, वो पार्लियामेंट है, वो आवाम की आवाज है, आवाम के हकूक की जमानत है। मुझे बड़ा अफसोस ये होता है उन लोगों के ऊपर जिनके हाथ में ये है, जिनको पार्लियामेंट ऑर्डर दे रही है और वो इनकारी है। ये रिकॉर्ड पे बात रखी जाए और वो भी सुन लें, क्योंकि वो भी इंसान है, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमारे मुल्क के एक अदारे की इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, मुल्क का हिस्सा है, मुल्क की कार्रवाई करने का हिस्सा है। उनकी अगर पोस्टिंग नहीं होती तो नींद हराम हो जाती है हमारे MNA सेनेटर्स की कि हमारी पोस्टिंग खराब, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। उनका प्रमोशन नहीं होता, वो कहते जुल्म है हमारे साथ, हमें हक। उनकी तनख्वाहें भी 3-3 लाख 2-2 लाख है। 35,000, 40,000, 50,000 लोगों को नौकरियों से निकाल के
उनके दिल को कोई ठंडक पहुंचती है तो मुझे पता नहीं है। हमें तो पार्लियामेंटेरियन को तो तकलीफ होती है, उनकी जगह पे आके बैठे वो और उनका प्रेशर देखें कि किस गरीब के घर की जो आग बुझ जाती है, चूल्हा बुझ जाता है, उनका हशर क्या होता है। उनकी माएं दरवाजे को देखती हैं कि मेरे बच्चा आज तनख्वाह लेके आएगा, मगर वो खाली हाथ आता है। इंसानी हमदर्दी के तहत भी इनका हक बनता है। ये पाकिस्तानी है, इजराइल से, हिंदुस्तान से नहीं आए हैं, रोजगार मिल रहा है, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और पार्लियामेंट के आर्डर के बाद भी अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर एक वर्स्ट किस्म का एक्शन होना चाहिए। आज आप रूलिंग दें, इस पार्लियामेंट का कद बढ़ाए, इज्जत बढ़ाए, मान बढ़ाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज पार्लियामेंट रूलिंग देगी जो हमारी पार्लियामेंट की हिस्ट्री का एक हिस्सा होगी। शुक्रिया जी खुर्शीद शाह साहब। इस हवाले से पहले में भी हम बात कर चुके हैं और हिदायत जारी की गई है सब डिपार्टमेंट को कि जो भी स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी है इस हाउस की या बोथ हाउसेस की, ये इनकी तौहीन करना, इनका हुक्म ना मानना तौहीन पार्लियामेंट है जी। और हमने पहले भी इस पे रूलिंग दी है और अभी भी देते हैं कि जितनी भी रिकमेंडेशन थी मंदुखेल साहब की कमेटी के और मुख्तलिफ कमेटी के, उस पे फौरन अमल किया जाए जी, अमल किया जाए। और जितने भी मुलाजिमीन को उन्होंने बहाल किया है फौरन उनको बहाल किया जाए, रूलिंग दी जाती है। और इंशाअल्लाह अगर इसके खिलाफ अगर कोई इस पे अमल नहीं करता तो पार्लियामेंट ये ऐवान उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा जी। शुक्रिया जी। जी जनाब सलाउद्दीन साहब जी, ये क्वेश्चन और पे आ जाए जी, आपका सवाल है जी। जी सवाल नंबर 289 जी, आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ वजारत इंसानी हुकूक से अब्बासी साहब ये सवाल का जवाब आपने जी सवाल किया था कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की जो बुनियादी इंसानी हकूक की सूरत हाल है उसके हवाले से जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, US स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है और उसकी यहाँ से रिपोर्ट जमा कराई जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट्स हमारी तरफ से दी जाती हैं, हमारी इंसानी हुकूक की वजारत या दीगर जो वजारतों की तरफ से वजारत खारजा के थ्रू दी जाती हैं, तो आया उसके कुछ नताइज भी सामने आ रहे हैं या नहीं? ख़ास तौर पर मैं कहूँगा यहाँ पर कि इंसानी हुकूक के हवाले से जो कश्मीर कल 5 अगस्त है और जन्नत नज़ीर कश्मीर कि जो 75 साल से भारतीय जुल्म का शिकार है, इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है, वो करारदादें जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर की गई हैं, उन करारदादों के खिलाफ आज से 4 साल कबल भारत ने जो है एक अमल किया, इक़दाम किया और कश्मीर पर जबरदस्ती उसकी जो स्टेटस है, उसकी जो खुसूसी हैसियत है, उसको खत्म कर दिया और कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म का वो बाजार गर्म किया गया है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। और आज हिंदुस्तान में दीगर इलाकों में जो मुस्लिम अकलियतें हैं वहां पर या दीगर अकलियतें हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो उस जुल्म के आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मौका देते हैं, पहले आप सवाल करें। मैं ये सवाल यही कि आया हमारी हुकूमत जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, इसके हैसियत को मतलब इसकी जो आलमी जो एक हैसियत है पुरमन मुल्की, यहाँ पर हमारी अकलियत आज़ाद है, हमारी यहाँ पर जो मुख्तलिफ जेंडर्स हैं, खवातीन हैं, मर्द, जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारी वजारत इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है? एक तरफ हमारे पाकिस्तान का जो चेहरा है, जो पाकिस्तान की जो इमेज है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम कर रही है? खासतौर पे
चूंकि हमारे खिलाफ भारत, इसराइल और दुश्मन जो ममालिक हैं वो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, सरगर्म है, प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके काउंटर के लिए हमारी वजारत क्या कर रही है? जी मुर्तजा जावेद अब्बास साहब। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बड़ा अहम सवाल है और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने कोलीग को। जो वजारत इंसानी हकूक़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी इन बैन अल-अक़वामी इदारों से ये शिकायत मौसूल होती हैं, इनकी बड़ी तादाद है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, सवाल भी किया। उसकी मिसाल में ये दूंगा कि पिछले 4 सालों में 23,117 जो शिकायत थी वो मुख्तलिफ फोरम से, इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों से, और ये जो बात कह रहे हैं कि जी कुछ ऐसी लॉबिंग होती है जो पाकिस्तान के खिलाफ है और ये वजारत क्या कर रही है, तो 23,117 शिकायत मौसूल हुई जिनकी वजारत इंसानी हकूक़ ने प्रॉपर रिपोर्ट्स बना के उन फोरम्स पे जाके इनको सेटल किया, एड्रेस किया। जो यूनाइटेड नेशन की कौंसिल है जिसमें 47 मेंबर्स होते हैं इसके, वो एक प्रॉपर फोरम है और इंसानी हकूक़ की जो वजारत है ये हर उस शिकायत पे प्रॉपर एक रिपोर्ट रिप्लाई बना के भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, और वो फिर यूनाइटेड नेशन में भेजती है जहां हमारा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो उस रिपोर्ट को कौंसिल के अंदर सेटल करवाता है। तो 4 सालों में इस तरह की जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम है या पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर एक एजेंडे के मुताबिक एक मनफी इमेज कायम करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उसको वजारत अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल लेवल पे उसके पूरा जवाब दे रही है और हर फोरम पे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो 23,117 शिकायतें 4 सालों में इंटरनेशनल फोरम्स पे सेटल्ड हुई हैं, जो कि फेक थी या बिला जवाज थी या एक पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए प्रोपोगेट किया गया था, या किसी हवाले से कोई फैक्चुअल बात भी थी तो उसको भी फैक्चुअल उस पोजीशन को इंटरनेशनल फोरम पे सेटल किया गया। तो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ वजारत इंसानी हकूक़ जिस चीज़ को भी इंटरनेशनल लेवल पर उन फोरम्स पर जब उठाया जाता है उनको सेटल भी करवाती है और प्रॉपर रिस्पांस भी करती है। जहाँ तक कश्मीर का मसला है, एक बैन अल-अक़वामी मसला है और उस पर न सिर्फ वजारत बल्कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान और हमारी फॉरेन अफेयर्स 24 घंटे साल के सारा जो साल है वो पूरी इस जदोजहद में होती है। कोई भी इंटरनेशनल, रीजनल या इंटरनेशनल फोरम होता है, कोई इवेंट होता है, उस पर इस मामले को उठाती है। जब यूनाइटेड नेशन का इजलास हो उस पर उठाती है, इंसानी हकूक़ का कोई फोरम हो उस पर उठाती है। सारी दुनिया की इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको कश्मीर का जुल्म नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर किसी गली में भी कोई वाक़या हो जाए तो वो तंजीमें बुलबुला उठे। ये बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी उनका एटीट्यूड है स्पीकर साहब। तो हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर के इशू पे किसी सियासी जमात से किसी का तल्लुक हो, ये ना सिर्फ वजारत हमारी बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है बैन अल-अक़वामी फोरम पर, मैं समझता हूं वो कश्मीर का इशू है और फोरम पे वो उठाती है। शुक्रिया जनाब खुर्शीद जुनैया साहब, टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। ये मिनिस्टर साहब ने अभी जो उस पर सवाल के जवाब के ऊपर जो जवाब दिया है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है ये अभी चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, अब उसमें जो है तकरीबन कहा कि 23,000 जो है वो केसेस जो हैं रिपोर्टेड लोग ने किया है। और सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जो है इस कमीशन जो बनी हुई है और जिसमें ज़ारा अलर्ट रिस्पांस जो है कमीशन है, इसमें जो है NCHR कमीशन है, NCSW कमीशन है, NCRC कमीशन है, मगर उसके बावजूद जो है एक केस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको हाईलाइट किया जा रहा है इसके अंदर न्यूज़ में भी, और वो है रिजवाना का। उसके ऊपर न कोई FIR अभी तक कोई दर्ज हुई है, न कोई एक्शन लिया गया है। बिल्कुल हम लोग सेमिनार भी अटेंड करते हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं और उस पर जाके बात भी करते हैं, मगर ह्यूमन राइट्स के जो अभी तक जो मसले जो हैं वो उस हिसाब से हल नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए।
تو اس کا رضوانہ کیس کا ابھی تک کیا ہوا ہے اس پہ ذرا جواب دے منسٹر صاحب. جی مرتضی جاوید بھائی صاحب. یہ تو اسپیسیفک آ گیا. وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ ایکشن لیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی ایک بنائی اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن بھی ہوا رضوانہ والے کیس پہ. اور حکومتی نمائندہ، وزارت کا نمائندہ ذاتی طور پہ وہاں گیا اور ان سے اس جتنے بھی اس کیس کے حقائق ہیں فیکٹس لیے ہیں. جی محترمہ نصرت پٹھان صاحبہ پوائنٹ آف آرڈر. سر پوائنٹ آف آرڈر پہ اگر تھوڑا سا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے تو اچھی بات ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی بولے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حال کسی کو نہیں پتا، لیکن پورے حال کو پتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جمال الدین صاحب نے بات کی اور پوری اسمبلی میں نے اس واقعے کی مذمت کی جو باجوڑ میں ہوا ہے. ہم ان تمام گھروں کے جو وارث ہیں جن کے شہید ہو گئے اس واقعے میں، ان سب سے ہم تعزیت کرتے ہیں. اور میں پوائنٹ آف آرڈر پہ اگر یہاں پہ ہوم منسٹر ہوتے تو بات بہتر ہوتی، لیکن مرتضی عباسی صاحب بھی ان کی طرف سے نمائندگی کر سکتے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں اسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اس لیے زیادہ تر پاکستانی لوگ جو ہے وہ گھروں میں ان کے شاید ہی کوئی سا گھر بچا ہو جہاں اس قسم کے واقعات کی وجہ سے کوئی زخمی، کوئی شہید نہ ہوا ہو. ہماری فوج ابھی تک قربانیاں دے رہی ہیں. نوجوان فوجی جوانوں کی لاشیں گھروں میں آ رہی ہیں. ابھی تازہ واقع ہو رہے ہیں. میں کیونکہ الحمدللہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہوں، آل محمد سے محبت کرتی ہوں. آپ سب بھی اسی در کے غلام ہیں اور ضرور اس تکلیف میں پریشان ہیں. متواتر یہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے کہ آپ جن کو معاف کر رہے ہیں یہ کل ہمارے گھروں میں لاشیں بھیجیں گے، اور وہ اب وہی شروع ہو چکا ہے. یہ جو محرم شریف چل رہا ہے اس میں جو ٹینشن عزاداری کرنے والے لوگوں کو ہے، ہر طرف فوج کھڑی ہوئی ہے. ہم فوج کے سائے میں اور سیکیورٹی کے سائے میں ہماری مجالس ہو رہی ہیں. تلاکنگ ایک بہت علاقہ ہے جہاں عزاداری پر حملے ہوئے ہیں. پولیس کی طرف سے بھی حملے ہوئے ہیں، سرکاری طور پہ بھی حملے ہوئے ہیں. عزاداری کو روکا جاتا ہے. اب بڑا آسان طریقہ ہے کسی بھی فکر کے لوگوں کو کسی بھی ٹرک، بس اور آئل ٹینکر کے نیچے ان کی گاڑی کو لے کے آ جانا اور کہہ دینا کہ یہ تو ایکسیڈنٹ تھا. مفتی شکور صاحب ہیں. اب ہمارے ایک عالم کی شہادت ہوئی ہے، سفیر حسین، جو ابھی ینگ عالم تھے، تلاکنگ سے تقریر کر کے، اور وہ پہلی تقریر تھی ان کی تلاکنگ میں آنے کے بعد. پہلی تقریر تھی. وہ جیسے تقریر مجلس پڑھ کے وہ باہر نکلے ہیں تو ایک ٹینکر نے ان کی گاڑی کے اوپر وہ آ گئے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب اتنی انٹیلیجنس ہماری مضبوط ہے اور دنیا میں ہماری انٹیلیجنس کو مانا جاتا ہے، تو پھر جمال صاحب کی وہ بات صحیح ہے کہ وہ کیسے آئے، کیسے بم بناتے ہیں، کیوں ان کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں. تو کیا ہم پاکستان میں گانے بجانے والوں کے لیے آزادی ہے، ناچ گانا کرنے والوں کے لیے آزادی ہے، اسٹیج شو کرنے والوں پر جو ہوتا ہے ان پر آزادی ہے، جو بری بری حرکات کرتے ہیں ٹک ٹاک پر ان کو آزادی ہے؟ صرف وہ جو مذہبی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور یہاں اپنی مجالس کو کرتے ہیں، ان کے لیے صرف یہاں تو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں یا پھر بم ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک عالم کو شہید کیا گیا، مجلس کے دوران ان کے دل میں گولی ماری گئی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں اس پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتی ہوں اپنے پاکستان میں. اپنے
فقہ کی بھی نمائندگی کرتی ہوں یہاں پر، کیونکہ مجھے مولا نے یہ موقع دیا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑی ہو کے ہم کب تک اپنے جوانوں کے، کب تک ہم اپنے عالموں کے، کب تک ہم اپنے ذاکرین کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہماری انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے اس پر؟ کیا کر رہی ہے اس پر؟ کیوں راستے کھولے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان میں مہاجر کا افغانی جو ہے وہ کارڈ لے کر پورے پاکستان میں پھرتے رہیں؟ میں اس میں سیفران کی ممبر ہوں. 8 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو جو ہے کارڈ دیا گیا ہے. اب جب میں نے سوال پوچھا سیکرٹری صاحب سے کہ وہ 8 لاکھ کیمپ میں ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے. تو اسپیکر صاحب، شکریہ جی. آپ یہ سوال ضرور پوچھیں ان اداروں سے کہ جن کو ایک کیمپ میں بٹھایا گیا تھا، وہ پاکستان میں پورا پھیل کر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. بہت شکریہ. مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ سوال بظاہر وہ نومولود بچی سے ہے اور حقیقت میں آپ کی چیئر سے ہے، وزیر اعظم صاحب کی چیئر سے ہے، صدر کی چیئر سے ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی چیئر سے ہے. یہ سوال کہ ایسے نومولود بچے، ایسے معصوم بچے کس زن کے پاداش میں اس طرح قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، خون آلود کیا گیا، یہ ایسے معمولی باتیں نہیں ہے. جب ہم سمجھتے ہیں یہ قبائل ہے، جب یہ ہم سمجھتے ہیں باجوڑ ہے اور اسلام آباد پر امن ہے، لاہور پر امن ہے، کراچی پر امن ہے، یہ جنگل کی آگ ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر، جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو پوری جنگل کو جلا دیتی ہے. اگر ہم انسان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو یہ درد ہماری سب کی درد ہونی چاہیے. اور پھر ہم جب ذمہ دار ہیں اور ہماری ادارے بھی ہیں، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے اور اس کے پاداش میں کس کو سسپینڈ کیا، کس کی ڈپٹی کو ختم کیا اور کس کو نااہل قرار دیا؟ تو ضرور اس میں نااہل لوگ ہیں. جب آپ کے 100 لوگ ایک دم سے شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں اور ملک میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ درد محسوس نہیں کر رہا ہے، بظاہر ویسے نہیں ہے جو ہماری درمیان میں کہ ہاں بہت بڑا ظلم ہوا، لیکن یہ درد دل میں نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انگلی کاٹ ہوا، یہ کہہ رہے باجوڑ میں ہوا. یہ جو ہماری ساری چیئر ہے اور جو ہماری ساری مقتدر طبقے ہیں، جو ہماری ساری برسری قدرت ہے اور جو وقت کے بڑے ہیں، طاقتور ہے، ایسے جانوں کا سوال ضرور قیامت میں ان سے کیا جائے گا کہ یہ لوگ شہید ہو رہے تھے، آپ کس چیز میں مصروف تھے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں وَلَوْ مَاتَ الْكَلْبَ عَلَى شَاتِيَةِ الْفُرَاتِ لَكَانَ الْعُمَرْ مَسْئُولًا عَنْهُ. اگر فرات دجلہ بہت بڑی دریا ہے، اگر اس میں کوئی کتا پیاس کی وجہ سے مر جائے تو بھی حضرت عمر سے پوچھا جائے گا. تو جب آپ کے ملک میں امن اس طرح تباہ ہوا اور اس طرح لوگ دڑا دڑ بے دریغ اور 100 سے اوپر لوگ ایک دن میں شہید ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے سوال کس سے کیا جائے گا؟ ہم اس طرح خاموش اور ہم اس طرح رات میں پتہ نہیں ہم کس طرح رات گزارتے ہیں، جن کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری پتہ نہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے، کوئی یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہے. اگر ایسی حالات ہے تو آپ ساری جو ہماری یہ ذمہ دار اشخاص ہے چھوڑ دیں اپنی ڈپٹی کو. جب آپ کے بچے اور آپ کے اس طرح نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے
तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? रियासत की माना क्या है? तो जब रियासत अगर नाकाम है तो फिर बता दे कि अपनी हिफाजत खुद करे। तो लोग, और इधर भी इस तरह हालत है कि जब आपकी इस असेंबली की हालत आप जरा देखो, 100 कलाशनकोपों का 200 कलाशनकोप लाइसेंस बनता है, और अगर एक इमेने अपने कलाशनकोप के लाइसेंस देता है उसका नहीं मिलता है, पता नहीं है ये कलाशनकोप किसको दे रहा है, ये जो हमारी वजीर है ये किधर है, ये क्या सिलसिला है, ये क्या जुल्म है? जब जुल्म बाजवड़ में हो रहा है, जब जुल्म कलामदुल्ला में हो रहा है, और इधर ये कारोबार उन्होंने बनाया, क्यों? किसको दे रहा है? इंसाफ किधर है? इंसाफ ये है जब यहां इस पार्लियामेंट के जो एमएनए है उसको आप 10 देंगे, 15 देंगे, 20 देंगे कलाशनकोप के लाइसेंस, सबको बराबर देनी चाहिए। फिर वो अपने कलाशनकोप अपने इलाकों में, आप जरा देख लें, मैं किला अब्दुल्ला और जिला चमन की वहां की नुमाइंदा हूं, मुझे एक नहीं बनवाया अभी तक, और मुझे इल्म है कि 300 लाइसेंस एक शख्स ने भी बनवाया है। ये क्या ड्रामा है? इस पे जरा गौर किया जाए, वरना ये अगर जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि एक दिन भी हो ये पार्लियामेंट है, और आपकी कमेटी की ये हालत है, जैसे कादर मंदोखेल साहब की कमेटी में बहुत सारे वज़रा कह रहे कि छोड़ दो उसको, ना मानो, और ये जो जालिम बैठे हुए हैं वो अफसर, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, एक जवान आया 3 डिग्री इनके पास थे, 19,000 तनख्वाह था, और तकरीबन 10 साल डेली वेजेस पे थे, और वो संगीदिल शख्स उधर बैठा हुआ था, बात नहीं मान रहे थे। मैंने कहा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा था तुमको किसने कहा कि आप तालीम हासिल करो, जब आपके मुल्क में ऐसे जालिम जो आपके सर पर है, और उसके बच्चा अगर इनके पास 3 डिग्रियां होते और 19,000 उसका तनख्वाह होता और 10 साल वो डेली वेजेस पे होते, तो फिर इसका क्या हशर होता? ऐसे जालिम जो हमारी है और उसके सर पर हमारी वजीरों का हाथ है। क्यों? आपकी कमेटी है, आईनी कमेटी है, और वो मजलूम है और वो गरीब है, उसकी चुल्ला बुझा हुआ है, क्यों इस तरह जुल्म हो रहा है? तो जनाब स्पीकर, इसका हल निकाला जाए, लाइसेंस का, और बिलखुसूस उस एरियाज का लाइसेंस ज्यादा दिया जाए जहां बदअमनी हो, और जहां अमन हो उधर लाइसेंस की क्या जरूरत है? और जब अमन है वहां पे 100, 200 एक शख्स बनवाते हैं। तो ये जरूर इसका नोटिस लिया जाए और सबको बंद किया जाए। जब सब इंसाफ से ये तकसीम 1 देंगे, 2 देंगे, सब एमएनएस को बराबर दिया जाए, वरना सबको खत्म कर दिया जाए। जी, सलाउद्दीन साहब ने जो पॉइंट उठाया है, इसको रेफर किया जाता है आम लाइसेंस की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें आप खुद जाएं और उसका हल निकालें। जी जनाब अली मूसा गिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका ममनून हूं वक्त देने के लिए, और मैं क्योंकि ये अब हम आखिरी अय्याम में दाखिल हो चुके हैं इस हाउस के, और लोगों को इस हाउस से और उनके मुंतखब नुमाइंदों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं और वाबस्ता हैं, और मैं जो इन अयाम में जो हालात हम देख रहे हैं उसमें तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि रिमेंबर, डेमोक्रेसी नेवर लास्ट लॉन्ग, इट सून वेस्ट्स, एग्जॉस्ट्स एंड मर्डर्स इटसेल्फ। हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिससे हम खुद ही जमहूरियत का गला घोंट देते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सोच का वारिस होने के नाते ये कहूंगा कि हम कभी भी जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर शब खून नहीं मारने देंगे, और हम आखिरी दम तक हर उस कोशिश को नाकाम बनाएंगे। डेमोक्रेसी फेल्स, we need to give more democracy. If it fails again, we need to give more democracy. और जमहूरियत ही एक बेहतरीन तर्ज हुकूमत है जिसमें अवामी नुमाइंदे अपनी आवाम का दर्द लेकर
यहां पर आते हैं। आज बहुत सारी जो उम्मीदें लोगों को वाबस्ता थीं, मैं समझता हूं कि उसके लिए इस ऐवान में हमारा जो काम है वो कानून साजी था। आज हम यहां पर बहुत सारे मेंबर साहबान यहां पर बात करते हैं डेवलपमेंट फंड्स की, यहां पर बात करते हैं कलेक्शन कोफों की और 9mm के लाइसेंस की हम बात करते हैं, लेकिन आज मैं ये समझता हूं कि जाते जाते हम एक काम तो कर जाएं, जो भी आइंदा आने वाली हुकूमत हो, जो कि मैं समझता हूं कि होगी, और इलेक्शन ही वाहिद हल है इस मुल्क का। हम आवाम की आवाज को, उनके हक को नहीं दबा सकते और हमें दबाना भी नहीं चाहिए। चाहे देर सवेर हो सकती है, लेकिन इतनी देर ना हो कि वो शाम हो जाए और वो शाम किसी अंधेरे में तब्दील हो जाए और फिर हम सब, आप और मैं और हम जितने इस ऐवान में बैठे हैं, हम सब उस अंधेरे के अंदर फिर कोई रोशनी का दिया तलाश कर रहे हों, सर जोड़कर हम किसी दिए की तलाश में हों। तो जो ये दिया है, जो ये दिया इस वक्त तो फड़प रहा है, हमें इसको बुझने नहीं देना चाहिए। हमें इस दिए के अंदर तमाम जमहूरी लोगों को इस दिए के अंदर तेल डालकर इसको और रोशन करना है। मैं ये जानता हूं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम पर, सियासत के नाम पर बहुत नफरत फैलाई गई। इस मुल्क को जला दिया गया, इस मुल्क के इदारों को जला दिया गया, इस मुल्क के शहीद शोहदा को भी, उनकी भी बेहुरमती कर दी गई सिर्फ इस जमहूरियत के नाम से। लेकिन अगर चंद बुरे अनासिर अगर इस जमहूरियत के अंदर हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें जमहूरियत का ही गला घोंट देना चाहिए, हमें जमहूरियत को ही कत्ल कर देना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि जमहूरियत जो है उसका वो आगे नहीं चलनी चाहिए। हमें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन भी नहीं था असेंबली में, और हमने एक कंसेंसस के साथ, नेशनल कंसेंसस के साथ एक 18वीं तरमीम लेकर आए। उसी तरह हमें एक भरपूर तरमीम के लिए काम करना होगा, जिसके अंदर हम बल्दियाती निजाम को मजबूत कर दें, यकसू कर दें, और उसके बाद हम अपने हाथ इन जो ये डेवलपमेंट फंड्स और
اس کے اندر ہم مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں. ہمیں یہ نظام کو ضلعی لیول پر، تحصیل لیول پر چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ ہم مثالیں تو بہت سارے ممالک کی دیتے ہیں. ان ممالک کے جتنے بھی لیجسلیٹرز ہیں وہ کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے باتیں نہیں کرتے. ہم ڈیولپمنٹ کے لیے میجر پروجیکٹس کے اپروول کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں. تو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو عوام کے در تک خود ہی حل ہو جانا چاہیے. اور عوامی نمائندہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آئیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی نہیں لڑ رہے ہوں گے، وہ وہیں پر اپنا بلدیات کا الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اگر ہم اس میں اندر ہوں گے تو ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے کہ ہم ایک مضبوط بلدیاتی نظام لے کر آئیں. اور میں صرف پھر یہ گزارش کروں گا کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین